एकदा निमिषण सुनकाद प्रपक्षु सर्वेषु तु प्राणे खलु वर्तेन तपसा किं वाह प्रांपते वांछितम फलम। एक वखत निमिषरण में रहनारा सुनकाद ऋषिमुनिओ कथा कहेवामां कुशलेवा सूत नामना पुराणी ने आ ऋषिमुनिओ प्रश्न पूछता था कि हे सूत प्राणीओ कયું વ્રત ને તપ કરવાથી મનવાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે। એટલે કે આજે મનવાંછિત ફળ મળે ઉત્તમ પ્રકારનું વિષ્ણુ ભગવાનનું સત્યનારાયણ દેવનું પરમાત્માનું વ્રત કથા અને પૂજન આજે એ બધા સાંભળવા માટે ઈચ્છા કરીએ છીએ। તો મનવાંછિત ફળ મળે એ ઉત્તમ પ્રકારનું ભગવાનનું પ્રભુનું પરમાત્માનું આ વ્રત કથા અને પૂજન તમે આજે અમને संभळावी दो। एकदा योगी प्राणुग्रहकांक्षया प्रत्यन विद्या लोकाः मृतलोकमागतः। एक बार महान तपस्वी मुनि नारद मुनि हाथ में वीणा धारण करी नारद मुनि नारायण नारायण करता नारद मुनि आ पृथ्वी पर આવી ચડ્યા। नारद मुनि आ पृथ्वी पर भ्रमण કરવા લાગ્યા। नारद मुनि જોવા લાગ્યા કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેય દેવતાઓ તે આ પૃથ્વી પર ઘણા બધા લોકોને ઘણા બધા માણસોને ભગવાને પ્રભુએ પરમાત્માએ ઉત્પન્ન કરી નાખ્યા છે। અને આ બધા લોકો બધા માણસો જુદી જુદી જાતની જ્ઞાતિઓ ઉત્પન્ન થઈ જુદી જુદી જાતની ઉત્પન્ન થઈ બધા લોકો બધા માણસો પોતાના પાપ કર્મથી બધા લોકો दुख भोगी रहा है। तो नारद मुनि मन में विचार करवा लगे कि दुखी जनों लोकोना माणसोना दुखो दूर थई जाए एवो कोई उत्तम प्रकारनो इलाज होय मारे एवो इलाज जरूर शोधी लाववो जोईए। नारद मुनि लोकोना दुखो दूर थई जाए एवो उपाय शोधवा माटे वैकुंठमां भगवाननी पासे प्रभुनी पासे सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवाननी पासे नारद मुनि जवा माटे तैयार थई गया। तत्नारायणं देवं च शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम। आ नारद मुनि वैकुंठ में गया कि ज्यां भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान प्रभु परमात्मा वैकुंठ में विराजमान है। भगवान शुक्लवर्ण चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण कर्या छे। शोभा आपनारी आ वनमाला प्रभुए गळामां પહેરી છે। भगवान पग ऊपर पग चढ़ावी बैठा छे माथे शेषनागनी सैया छे। अरे लक्ष्मीजी बैठा बैठा भगवाननी प्रभुनी परमात्मानी पग चंपी करी रह्या छे। आवी भगवान शोभाजी आवो भगवाननुं रूप जोई नारद मुनि नमीने भगवान दंडवत प्रणाम करवा लाग्या। भगवान कहेवा लाग्या हे भगवान हे प्रभु हे परमात्मा तमारुं रूप मन वाणी कोईनाथी पण जाणी शकायुं नथी। अरे भगवान आज तमे आ भक्तना दुख मटाडवा माटे तमे सगुण थया छो। सर्व लोकोने आदिभूत भक्तोनी पीड़ा नाश मान निर्वाह सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान सौ पहला मारा तमने प्रणाम छे। तो भगवान पूछवा लग्या कि नारद मुनि तमे शा माटे आवे शा कारणथी आवे मने समजावो। तो नारद मुनि बोलवा लाग्या हे भगवान आ पृथ्वी पर तमे घणा बधा लोकोने उत्पन्न करी नाख्या परंतु भगवान आ बधा लोको बधा माणसो पोताना पाप कर्मना योगथी बधा लोको दुख भोगी रह्या छे। तो हे नारायण आ लोकोना माणसोना दुखो दूर थई जाय ए उपाय शोधवा माटे हे भगवान आज हूँ तमारी पासे आव्यो छुं। भगवान सत्यनारायण देव कहेवा लागे कि नारद मुनि आ सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान प्रभु परमात्मा उत्तम प्रकार व्रत कर पूजन तो धन धान्य વધારો કરવાળો સૌભાગ્ય સંતાન પ્રાપ્તિ આપવાળો હંમેશને માટે વિજય આપવાળો એવું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કથાને પૂજન છે કે જે કરવાથી માણસ બધા દુઃખોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે। નારદ મુનિ બોલવા લાગે હે ભગવાન સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા ક્યારે કરવી કેવી રીતે કરવી બધું તો મને વિસ્તારથી સમજાવો। તો ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે સત્યનારાયણ ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનનું પ્રભુ પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત પૂજન તો આ મનુષ્ય કોઈ પણ દિવસને વિશે પૂર્ણ ભક્તિની સાથે સાયંકાલને વખતે પોતાના સગાવાલા ઇષ્ટ મિત્રોને બોલાવી ધર્મ કર્મમાં તત્પર થઈ વિધિ વિધાન પૂર્વક સપત્નિક બેસી ઉપવાસ રહી सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान प्रभु परमात्मा पूजन करवू जोईए। अरे पूजन करनारे नैवेद्यमां घऊनो रोटलो सवासेर केळा घी दूध खांड चार वस्तु सवासेर प्रमाणमां लई बीजी पूजननी सामग्री भक्तिपूर्वक सारो सीरो तैयार करी आ भक्ति वडे भगवानने अर्पण करवू जोईए। त्यार पछी पोताना सगावाला इष्ट मित्रोनी साथे बधाए साथे बेसी प्रेमपूर्वक भगवाननो प्रभुनो परमात्मानो बधाए प्रसाद लेवो जोईए। ए दिवसे नित्यने गायन करवू जोईए। हे नारद मुनि एम करवाथी मनुष्यना मनोरथ सिद्धि निश्चयपूर्वक थाय। विशेष करी आ घोर कलियुगमां थोड़ामां पण बहु फळ आपवाळो एवो व्रत आ पृथ्वीनी विषे अति विशेष छे। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा पहलो अध्याय संपूर्ण समाप्त। कृष्ण कन्हैया लाल की कृष्ण भगवान रामचंद्र भगवान की सत्यनारायण देव की सत्य गुरुदेव की जय। चामुंडा मात की जय। फरी आपने सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान प्रभु परमात्मा व्रत कथा विषय बीजो इतिहास संभळावो तमे सावधान थई शांतिपूर्वक सांभळो। आ भगवान की कथा अंदर बीजा अध्यायमां सतानंद नामनो एक ब्राह्मण હતો। सतानंद नामનો ब्राह्मण ઘણો ગરીબ ब्राह्मण પોતે પોતાના કુટુંબના ભરણ પોષણ થઈ જાતે પેલા કરતો તો ब्राह्मण પોતે ભીખ માગ્યા કરતો હતો। એટલે કે જેને ब्राह्मण ઘણા પ્રિય છે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ વિષ્ણુ ભગવાન પ્રભુ પરમાત્મા ઘણા પરમ રૂપ લઈ ભગવાન ગરીબ બ્રાહ્મણને પરમાત્મા પૂછવા લાગ્યા કે ब्राह्मण તું ઘણો દુખી થઈ આ પૃથ્વી પર શા માટે જાતે ભટક્યા કરી
અને ભીખ માગ્યા કરે છે. તો સતાનંદ નામનો ગરીબ બ્રાહ્મણ ભગવાનને પ્રભુને પરમાત્માને કહેવા લાગ્યો, હે ભગવાન, હું મારા કુટુંબના ભરણ પોષણ થઈ જ્યાં ત્યાં ફર્યા કરું, ભીખ માગ્યા કરું, પરમાત્મા જો મારે કઈ ગરીબી દૂર થાય એવું કઈ વિલાસ જાણતા હો તો એ પ્રભુ તે મને કૃપા કરી પ્રેમથી મને કહેશો. ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ કહેવા લાગે, હે બ્રાહ્મણ, તું સત્યનારાયણ ભગવાનનું, વિષ્ણુ ભગવાનનું, લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાનનું, પરમાત્માનું વ્રત કથાને પૂજન કર કે જે કરવાથી મનુષ્ય બધા દુઃખોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ અડકાતો પાછો પોતાના ઘેર આવ્યો. ઘેર આવ્યા પછી બ્રાહ્મણે રાત ઊંઘાવીની બ્રાહ્મણ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે કાલે સવારે વહેલા ઉઠતા ગામમાં ભિક્ષા માંગતા જે કોઈ પૈસા મળશે એ પૈસા બીજી કાઢે ન કરતા એ પૈસા મારા ઘરે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરીશ. સતાનંદ નામના બ્રાહ્મણે રાત્રે સુધી મનમાં સંકલ્પ કર્યો. બીજી દિવસે સૂર્ય થયો, બ્રાહ્મણ સવારે વહેલો ઉઠ્યો. હંમેશા રીત રિવાજ સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ ભિક્ષા માંગવા માટે શહેરમાં ગયો. એ સતાનંદ નામના બ્રાહ્મણને ભિક્ષાનું ધન મળતું હતું એ કરતા પણ એ દિવસે બ્રાહ્મણને ભિક્ષાની અંદર બમણું ધન મળ્યું. સતાનંદ નામના બ્રાહ્મણને ભિક્ષાની અંદર બમણું મળતા બ્રાહ્મણ ગુણાન્વિત થયો. શહેરમાં ગયો. શહેરમાં જઈ ઘઉંનો રોટલો સવાસે, કેળા, ઘી, દૂધ, ખાંડ ચારી વસ્તુ સવાસે પ્રમાણ મળી. બીજી પૂજાની સામગ્રી લઈ બ્રાહ્મણ રખાતો પાછો પોતાના ઘેર આવ્યો. ઘેર આવ્યા પછી સતાનંદ નામના બ્રાહ્મણે પોતાના સગાવાલા ઇષ્ટ મિત્રો બોલાવ્યા. ધર્મ કર્મ તત્વથી વિધિ વિધાન પૂર્વક આ બ્રાહ્મણે પોતાના ઘરે સત્યનારાયણ ભગવાનનું, વિષ્ણુ ભગવાનનું, પ્રભુનું, પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કથા પૂજન આ બ્રાહ્મણે પોતાના ઘેર કર્યું. સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ ભગવાનનું, પ્રભુનું, પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કથાને પૂજન કરવાથી આ બ્રાહ્મણ ધનવાન થયો, પુત્રવાન થયો. આ લોકોમાંના સર્વ પ્રકારના સુખો ભોગવી અંતે સત્યપુર એટલે કે બ્રાહ્મણ વૈકુંઠ વિશે ગયો. આવો ગુરુદલ બાદ સત્યનારાયણ ભગવાનનું, વિષ્ણુ ભગવાનનું, પ્રભુ પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કથાને પૂજન જે કોઈ માણસ કરે છે એના બધા પાપો આ ભગવાનના વ્રતના પ્રભાવને કારણે ખરેખર નાશ પામે છે. એવમ નારાયણમ નોક્તમ ચ નારદાય મહાત્મને મયાત વિપ્રમ ચ કનકથયાન ચ. હવે શુદ્ધ પ્રાણી ઋષિમુનિને કહેવા લાગ્યા, એ ભગવાને, પ્રભુએ, પરમાત્માએ વ્રત કથાની વિધિ નારદ મુનિને સંભળાવી, ભગવાને બ્રાહ્મણને કથા સંભળાવી. પરંતુ મારી વ્રત ઉપર શ્રદ્ધા ઉપજે છે તો કૃપા કરી તમે એમને એમ કહ્યું કે સૌ પહેલા આ પૃથ્વીની ઉપર બ્રાહ્મણ પાસેથી ભગવાનની કથા કોણે સાંભળી? તો એકવાર સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ પોતે પોતાની શક્તિ અનુસાર પોતાના સગાલા ઇષ્ટ મિત્ર બોલાવી વિધિ વિધાન પૂર્વક બ્રાહ્મણ પોતાના ઘરે ભગવાનની આ કથા કરતો હતો. સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ ભગવાનની કથા કરતો હતો, પરમાત્માનું વ્રત કથાને પૂજન કરતો હતો. તો ભગવાનનું વ્રત કથાને પૂજન કરતો હતો તો સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ એટલામાં એક લાકડા વેચો ભીલ જાતિનો કઠિયારો લાકડાનો ભારો માથા પર લઈ ભીલ જાતિનો કઠિયારો બ્રાહ્મણના ગંદા દબાજા લાકડાનો ભારો લઈને ઉભો રહી ગયો. ભીલ જાતિના કઠિયારાને પાણી ગણે તરસ લાગી હતી. કઠિયારો જોવા લાગ્યું કે આજે બ્રાહ્મણ પોતાના ઘરે ભગવાનનું, પ્રભુનું, પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કરે પૂજન કરે છે. એવું કઠિયારાએ લાકડાનો ભારો બાડાબાર કીધું. કઠિયારો બાડાબાર બેઠો ભગવાનની કથા સાંભળવા લાગ્યો. સતાનંદ નામના બ્રાહ્મણે ભગવાનના વ્રત કથાની પૂજનની સમાપ્તિ કરી. બ્રાહ્મણ ભગવાનનો પ્રસાદ વેચતો બારણા બહાર આવ્યો. ભીલ જાતિના કઠિયારાને બ્રાહ્મણ ભગવાનનો પ્રસાદ આપવા લાગ્યો. ભીલ જાતિનો કઠિયારો બોલવા લાગ્યો, હે ભુદેવ, હે મહારાજ, આજે તમે તમારા બધા સગા વહાલા ઇષ્ટ મિત્રોને બોલાવી અરે આ વિધિ વિધાન પૂર્વક શું કરો છો? આ કરવાથી શું ફળની પ્રાપ્તિ થાય તો મને કૃપા કરી પ્રેમથી મને કહેશો. તો ભીલ જાતિનો કઠિયારો બોલવા લાગ્યો. ભીલ જાતિનો કઠિયારો કહેવા લાગ્યો કે આજે હું મારા ઘરે સત્યનારાયણ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાનનું, પ્રભુ પરમાત્માનું વ્રત કથાને પૂજન કરતો હતો. એ કઠિયારા ભગવાનનું વ્રત કથાને પૂજતો, ધન ધાન્ય ઉદ્ધાર કરવાળું, સૌભાગ્યની સંતાન પ્રાપ્તિ આપો, હંમેશા માટે વિજય આપો, એવું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કથાને પૂજન છે. ભીલ જાતિનો કઠિયારો કહેવા લાગ્યો. બ્રાહ્મણે આપણો પ્રસાદ ગાધો, પાણી પી કઠિયારો બોલવા લાગ્યો કે મારે પણ ભગવાનનું, આ પ્રભુનું, આ પરમાત્માનું આ પૂજન કરવું છે. ભીલ જાતિનો કઠિયારો ભગવાનના વ્રત કથાની વિધિ મનમાં સમજી લીધી. બ્રાહ્મણે આપણો પ્રસાદ ખાઈ કઠિયારો રખાતો પાછો પોતાના ઘેર આવ્યો. ઘેર આવ્યા પછી ભીલ જાતિના કઠિયાર રાત્રે ઊંઘાવીને ભીલ જાતિનો કઠિયારો મનમાં સંકલ્પ કરવા લાગ્યો, મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે કાલે સવારે વહેલા ઉઠતા આ ગામમાં લાકડા વેચતા આ જે કોઈ પૈસા મળશે એ પૈસાને બીજે કારણે ખર્ચ થાય, પૈસા વડે મારા ઘરે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરીશ. ભીલ જાતિનો કઠિયારો ભગવાનની વ્રતકથાનું પૂજન કરવાનો મનમાં સંકલ્પ કરી રખાતો પાછો પોતાના ઘેર મનમાં સંકલ્પ કરવા લાગ્યો. બીજી દિવસે સૂર્ય થયો. ભીલ જાતિનો કઠિયારો સવારે વહેલો ઉઠ્યો. હંમેશા રીત રિવાજ જંગલમાં ગયો. જંગલમાં જઈ અનેક પ્રકારના લાકડા કાપી લાકડાનો ભારો માથા પર લઈ એ ઘરમાં કે જે સ્થળે ધનવાન લોકો રહેતા હતા, શેઠ સાકલ લોકો રહેતા હતા, મુલ્લામાં કઠિયારો લાકડાનો ભારો ને આવ્યો. ભીલ જાતિના કઠિયારાને ભારાની જે જૂજ કિંમત રોજ મળતી હતી એના કરતા પણ એ દિવસે કઠિયારાને ભારાની કિંમત બમણી મળે. ભીલ જાતિના કઠિયારાને ભારાની કિંમત બમણી મળતા વરસ કઠિયારો ઘણો આનંદિત થયો. શહેરમાં ગયો. શહેરમાં જઈ ઘઉંનો સવાસે, કેળા, ઘી, દૂધ, ખાંડ ચાર વસ્તુઓ સવાસી પ્રમાણ મળી. બીજી પૂજનની સામગ્રી લઈ કઠિયારો હરખાતો પોતાના ઘેર આવ્યો. ઘેર આવ્યા પછી ભીલ જાતિના કઠિયારાએ પોતાના ઘરે સત્યનારાયણ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન, લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન, પરમાત્માનું વ્રત કથાને
પૂજન કર્યું. ભીલ જાતિનો કઠિયારો ભગવાનનું પ્રભુ પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું પત્રનું પૂજન કરવાથી કઠિયારો ધનવાન થયો, પુત્રવાન થયો. અરે આ લોકો મારા સર્વ પ્રકારના સુખો ભોગવી અંતે સત્યપુ એટલે કે કઠિયારો વૈકુંઠ વિશે ગયો. ઇતિ સ્કંદ પડે રેવા કંડે સત્યનારાયણ વ્રત આ બીજો અધ્યાય સંપૂર્ણ સમાપ્ત. કૃષ્ણ કનૈયા વિષ્ણુ ભગવાન કી, રામચંદ્ર ભગવાન કી, નીલકંઠ મહાદેવ કી, સદગુરુદેવ કી, पिपाजी महाराज की, चामुंडा मात की, भोग महाराज की, सदया मात की जय, गायत्री मात की जय. હવે અધ્યાય ત્રીજો શુદ્ધ વાચા. ફરી આપણે સત્યનારાયણ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન, પ્રભુ પરમાત્માની કથા વિશે એક બીજો ઇતિહાસ સંભળાવો. તમે સાવધાનથી શાંતિપૂર્વક સાંભળો. પૂર્વકાળ વિશે પ્રજાનું પાલન કરવામાં તત્પર ઉલ્ખામુખ નામનો રાજા હતો. ઉલ્ખામુખ નામનો રાજા જીતેન્દ્રિય હતો, સત્યવાદી હતો, રાજા મહાન બુદ્ધિમાન હતો. ઉલ્ખામુખ નામનો રાજા દરરોજ સૌરવ વહેલો ઉઠી મંદિરમાં જઈ બ્રાહ્મણોને ઘણું આપી રાજા પોતે સંતુષ્ટ મારતો હતો. ઉલ્ખામુખ નામના રાજાને રાણી નામે પ્રમુખદા ઘણી સારા સભાનું સુંદર કમળ મૂકી સતી હતી. આ રાજે પોતાની સુંદર રાણીને સાથે લઈ રાજા અને રાણી નદીના કિનારા પર ભગવાનની કથા કરવા માટે તૈયાર થયા હતા. રાજા રાણી ભગવાન સત્યનારાયણ, વિષ્ણુ ભગવાનનું, પ્રભુ પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું પદકથાનું પૂજન રાજા રાણી નદીના કિનારા પર બેઠા બેઠા કરતા હતા. એટલામાં સાધુ નામનો વેપારી વાણીઓ પોતાની નૌકામાં હીરા, માણેક, જળત ભેળવી આ વાણીઓ રાજા રાણી જ્યાં કને વ્રત કરતા હતા ને ત્યાં કને આવીને ઉભો રહી ગયો. વાણીઓ રાજાને પૂછવા લાગ્યો કે હે રાજા, તમારે ક્યાં ધન સંપત્તિ ખોટ છે? આવી સુંદર રાણીને સાથે લઈ આ નદીના કિનારા પર બધું કરવાની તમારે કોઈ જરૂર નથી. આ વાણિયાનું અભિમાનનું વચન સાંભળવાથી રાજા ઉલ્કામુખ કહેવા લાગ્યો કે વાણિયા, હું આજે મારી ધર્મ પત્નીની સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું, વિષ્ણુ ભગવાનનું, લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાનનું, અરે પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કથાને હું પૂજન કરું છું. અરે વાણિયા, ભગવાનનું, પ્રભુનું, પરમાત્માનું વ્રત કરીને પૂજન તો ધન ધાન્યનો વધારો કરવા વાળું, સૌભાગ્ય સંતાન પ્રાપ્તિ આપણું હંમેશા માટે વિજય આપણે ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કથાને પૂજન છે, જે આજે મારી રાણી સાથે નદીના કિનારા પર કરું છું. વાણીઓ રાજાને કહેવા લાગ્યો, રાજા મારી વિનંતી સાંભળજો, કારણ કે મને સંતાન નથી. આ ભગવાનની કથા કરવાથી, પરમાત્માનું વ્રત કરવાથી જો મને સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય તો મારે પણ ભગવાનની કથા કરવી છે. સંતાન પ્રાપ્તિ આપણું વ્રત વાણીએ મનમાં સમજી લીધું. સાધુ નામનો વાણીઓ હરખાતો હરખાતો પછી પોતાના ઘેરાવ પછી વાણીઓ પોતાની ધર્મપત્ની લીલાવતીને કહેવા લાગ્યો. બંને પતિ પત્ની બંને મનમાં સંકલ્પ કરવા લાગ્યા કે આપણે ઘેર જ્યારે સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે ત્યારે આપણા ઘરે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરશું. સાધુ નામના વાણિયાએ તેની પત્ની લીલાવતી બંને જણા મનમાં સંકલ્પ કર્યો. વાણીએ ધર્મપત્ની લીલાવતી સત્યનારાયણ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન, પ્રભુ પરમાત્માના પ્રસાદથી વાણીની પત્ની લીલાવતી ઋતુવાળી થયેલી ભગવાનના પ્રસાદથી તે ગર્ભવતી થઈ અને લીલાવતીને 10મે માસે એક કન્યા રત્ન તેને પ્રાપ્ત થયો. જેમ શુક્લ પક્ષમાં જેમ ચંદ્રમાં દિવસે દિવસે મોટો થતો જાય એમ દિવસે દિવસે વાણિયાની કન્યા મોટી થવા લાગી. સાધુ નામના વાણીએ પોતાની દીકરીનું નામ કલાવતી પાડ્યું. ત્યાર પછી વાણીની ધર્મપત્ની કહેવા લાગી, હે સ્વામી, તમે પૂર્વકાળ વિશે મનમાં સંકલ્પ લઈ સત્યનારાયણ ભગવાનની તમે કથા કેમ કરતા નથી? વાણીઓ હંમેશા જૂઠું બોલતો હોવાને કારણે વાણીઓ પોતાની પત્નીને કહેવા લાગ્યો, હે પ્રિયા, એ વ્રત આપણે આપણી દીકરી કલાવતીના લગ્ન પ્રસંગે કરશું. સાધુ નામનો વાણીઓ પોતાની પત્નીને આશ્વાસન દી વાણીઓ નગપતિ ગયો. વાણીઓ ભારે વેપાર કરવા લાગ્યો. વાણીની દીકરી કન્યા કલાવતી પોતાના બાપના ઘરે દિવસે દિવસે મોટી થવા લાગી. ધર્મ ને જાણવા વાળા સાધુ નામના વાણીયાને મનમાં બીક ઉપજી. પોતાની દીકરી કલાવતી કન્યા લગ્ન કરવા વાણી મુનિને કહેવા લાગ્યો કે આપણી કલાવતી કન્યા માટે સારા અને ઉત્તમ વરની તમે જે શોધ કરી લાવો. મુનિમ કંચન નામના નગરમાં ગયો. નગરમાંથી એક સુંદર કુવાળો ગુણવાન વાણીનો પુત્ર લઈ આ મુનિમ પાછો પોતાના નગરમાં આવ્યો. સાધુ નામના વાણીએ પોતાની દીકરી કલાવતી ગુણવાન વાણીને પુત્રી સાથે કરી નાખ્યા. પરંતુ વાણીઓ હંમેશા જૂઠું બોલતો હોવાને કારણે વાણીઓ પોતાની દીકરીને લગ્ન પ્રસંગે વાણીઓ ભગવાનની કથા કરવાનો આ ભૂલી ગયો. એના કારણે ભગવાન સત્યનારાયણ તેના પર કૃપામાન થયા કે હે વાણીએ, તને મોટું દારૂણ અને કઠિન દુઃખ તને પ્રાપ્ત થશે. સાધુ નામનો વાણીઓ પોતાના સુંદર જમાઈને સાથે લઈ સસરોની જમાઈ બંને જણા ચંદ્રકેતુ રાજા નગરમાં જઈ બંને જણા ભારે વેપાર કરવા લાગ્યા. તો વાણીઓ નતરો જમાઈ જ્યાં રહેતા હતા એ રાજાના ખજાનાની અંદર ચોરી થઈ. ચોર રાજાનું ધન ચોરી ચોર નાસ્તા હતા. તો રાજાનું ચોરનું બધું ધન જ્યાં વાણીઓ નતરો જમાઈ સુતા હતા ધન નાખી દઈ ચોર ત્યાંથી નાસી ગયા. પાછળથી રાજાના સિપાહીઓ ચોર પકડવા આવતા હતા. તો રાજાનું ચોરનું ધન જ્યાં વાણિયા તને જમાઈ સુતા હતા તે પેલો જઈ રાજાના સિપાહીઓ સાધુ નામના વાણિયા હતા તેને જમાઈને બાંધીને લઈ ગયા. સસરાને જમાઈ ઉપર ખોટો ચોરીનો હાલ આવ્યો.
ચંદ્રકેતુ રાજાએ પોતાનું ધન બધું લઈ લીધું. વાણિયા અત્યારે જમીન જેટલું ધન હતું એ બધું ચંદ્રકેતુ રાજાએ અને વાણિયાને તથા તેના જમીને મહાકઠણ એવા કારાગરમાં પૂરવામાં આવ્યા. સત્યનારાયણ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન, પ્રભુ પરમાત્મા સાપને કારણે વાણિયા ઘેર જે કોઈ લોકો લૂટી ગયા, રોગ ચિતાત્મક સુધાને તુસાથી આ જેને અનની ચિતા પડી છે એ સાધુની પત્ની લીલાવતી કલાવતી કન્યા આ ઘેર ઘેર ભીખ માંગવા લાગી. વાણિયાની દીકરી કન્યા કલાવતી ઘણી ભૂખ લાગવાથી આકુલ વ્યાકુલ કલાવતી કન્યા બ્રાહ્મણે ઘેર ગઈ. ત્યાં કરીને સત્યનારાયણ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન, પ્રભુ પરમાત્માનું વ્રત કથાને પૂજન થતું હતું. આ કલાવતી ત્યાં બેઠી ભગવાનને વિનંતી કરવા લાગી, હે સત્યનારાયણ ભગવાન, અમારા અપરાધી ભગવાન તમે ક્ષમા કરજો. મારા સ્વામીને મારા બાપ આ જલ્દીથી વેલાસર ઘરે આવી જાય. કલાવતી કન્યા ભગવાન પાસે વરદાન મેળવી બ્રાહ્મણે આપણો પ્રસાદ ખાઈ રોજના કરતા મોડી રાત્રે પોતાના ઘરે આવી. ઘડી મોડી આવેલી કન્યાને જોઈ મા લીલાવતી કહેવા લાગી, હે પુત્રી, હે બેટા, હે દીકરી, આજે તું આ મોડે સુધી ક્યાં ગઈ હતી? તારા મનમાં શું છે? કલાવતી કન્યા કહેવા લાગી, હે માં, બ્રાહ્મણના ઘરે મંદોસ્ત સિદ્ધિ આપવાળી સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા થતી હતી. હે માં, હું ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે બેઠી હતી, એટલે આજે મને ઘરે આવવામાં મોડું થયું છે. વાણિયાની પત્ની પોતાની દીકરી પાસેથી ભગવાનના વ્રતની વાત સાંભળી તો વાણીની પત્ની લીલાવતી જે ભગવાનની કથા કરવાનું જે ભૂલી ગઈ હતી એ વ્રત કરવાની ઉતાવળી લીલાવતી હતી. લીલાવતી કલાવતી પોતાના ઘરે સત્યનારાયણ ભગવાનનું, વિષ્ણુ ભગવાનનું, લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કથાને પૂજન કર્યું અને ભગવાનને કહેવા લાગી, હે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ, અમારા અપરાધી ભગવાન તમે ક્ષમા કરજો. મારા સ્વામીને મારા જમાઈ આ જલ્દીથી વેલાસર ઘરે આવી જાય. લીલાવતી કલાવતી ભગવાનનું, પ્રભુનું, પરમાત્માનું વ્રત કથાને પૂજન કર્યું. એના કારણે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ ખુશ થયા અને જે ચંદ્રકેતુ નામનો રાજા હતો એને ભગવાન સપનામાં હુકમ કરવા લાગ્યા. ચંદ્રકેતુ રાજાને ભગવાન સપનામાં કહેવા લાગે, હે ચંદ્રકેતુ રાજા, તું જાગે છે? હું ગઈ છે. ચંદ્રકેતુ રાજા ભગવાનને કહેવા લાગે, ભગવાન જાગું છું, ભગવાન હુકમ કરો. તો ભગવાન બોલવા લાગ્યા. ભગવાન કહેવા લાગ્યા, હે ચંદ્રકેતુ રાજા, કાલે સવારમાં વહેલો ઉઠી તારા કેદખાનામાંથી વાણિયાએ તથા તેના જમીને તું છોડી મૂકજે. તમે હે ચંદ્રકેતુ રાજા આગળ જેટલું તમને ધન લીધું છે ને એના કરતા પણ તું તેમને બમણું ધન આપજે. એટલે હે ચંદ્રકેતુ રાજા, હું તારા રાજપાટ પુત્ર સહિત તારા આખા કુળનો નાશ કરી નાખી. ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ, વિષ્ણુ ભગવાન, પ્રભુ પરમાત્મા ચંદ્રકેતુ રાજાને સપનામાં જણાવી પ્રભુ પોતે અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. બીજે દિવસે સૂર્યોદય ચંદ્રકેતુ રાજા સવારમાં વહેલો ઉઠ્યો, સભામાં બેસી સર્વ કચેરી રાજા સપનાની વાત કહેવા લાગ્યો. ચંદ્રકેતુ રાજાએ સિપાહીને હુકમ કર્યો, જાઓ આપણા બંદીખાનો બે મસ્ત વાણીના પુત્ર પૂરી રાખ્યા છે, એમને છોડી તમે મારી આગળ લઈ આવો. ભયથી થથક આપતા બે વીણિક પુત્રો ચંદ્રકેતુ રાજાની પાસે લાવ્યા. ચંદ્રકેતુ રાજાએ એમની પગડી બોડી તો નખાવી, હજામત કરાવી, વસ્ત્ર અલંકાર અને એમને ઘરેણા પહેર્યા. આગળ જેટલું રાજા તેમનું ધન લીધું હતું એના કરતા પણ ચંદ્રકેતુ રાજાએ તેમને બમણું ધન આપ્યું. ત્યાર પછી ચંદ્રકેતુ રાજા કહેવા લાગ્યો કે વાણિયાભાઈ તથા જમાઈ, આ તો દેવના દુઃખથી તમને દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે, હવે તમારે કોઈ બીક રાખવાની જરૂર નથી, તમે તમારે ઘેર જાઓ. સાધુ નામનો વાણિયો જમાઈ ચંદ્રકેતુ રાજાને કહેવા લાગ્યા કે હવે અમે તમારા હુકમથી, હવે અમે તમારી આજ્ઞાથી અમે મારે ઘેર જઈશું. इसलिए स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण पत्र तृतीय अध्याय संपूर्ण समाप्त. कृष्ण कन्हैया लाल की, विष्णु भगवान की, रामचंद्र भगवान की, सत्यनारायण देव की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, चामुंडा मात की, सत्य गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय. હવે અધ્યાય ચોથો સુતવાચ. ફરી આપણે ભગવાનની કથા વિશે, વૃંદાવ્રત વિશે બીજો અત્યારે સંભળાવો. તમે સાવધાનથી શાંતિપૂર્વક સાંભળો. આવી રીતે આ મંગળ યાત્રા કરી સસરો જમાઈ પાછા પોતાના દેશમાં જવા માટે નીકળ્યા. વાણીઓ નદીના કિનારા પર પોતાનો વાન લંગારી ઉભો છે. વાણીઓ પોતાના દેશમાં જવા માટેની તૈયારી કરી રહ્યો છે. ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ, વિષ્ણુ ભગવાન, પ્રભુ પરમાત્મા અને વાણિયાનું મન જોવા માટે ભગવાનને ઈચ્છા થઈ છે. તો ભગવાન વાણિયાની નાવ પાસે આવી સંન્યાસી બાવાનો વેશ લઈ ભગવાન વાણિયાને પૂછે કે વાણિયા, તારી નાવમાં, તારી નૌકામાં શું ભરેલું છે? હમણાં છોટેલો મસ્ત વાણિયો ભગવાનની મસ્કરી કરી કહેવા લાગ્યો, હે બાવા, કેમ આવો પ્રશ્ન પૂછો છો? કાંઈ અમારો રૂપિયા લીલા વિચાર છે કે શું? અરે મારી નૌકામાં તો ખાલી વેલા અને પાંદડા ભરેલા છે. સાધુ નામનો વાણિયો પોતાની નૌકામાં ધન વગેરે ભરા છતાં પણ કપટ ભાવથી ખોટું બોલ્યું. એના કારણે સંન્યાસી બાવાનો વેશ ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ કહેવા લાગે, હે વાણિયા, તારું વચન સત્ય જો. સંન્યાસી બાવાનો વેશ ભગવાન સત્યનારાયણ નદી કિનારે બેસી ગયા. વાણીઓ પોતાનું ખાવ પીવું વગેરે નિત્યક્રમ જોઈએ તો વાણિયાનું વાહન પાણી ઉપર તરવા લાગ્યું અને વાહનની અંદર ખરેખર ધનની જગ્યાએ વેલા અને પાંદડા ફેલાઈ ગયા. આવો ચમત્કાર જોવાને કારણે સાધુ નામનો વાણિયો મૂર્છા કઈ પૃથ્વી પર પડી ગયો. વાણિયો રોવા લાગ્યો, કકળવા લાગ્યો. એટલામાં તેનો જમાઈ કહેવા લાગ્યો કે હમણાં આવેલા
સંન્યાસી સાધુએ તમને શ્રાપ આપ્યો છે, માટે જો તમે તેના શરણે જશો તો તમારા મનોરથ પાર પડશે. સાધુ નામનો વાણીઓ પાછો સંન્યાસ સાધુ કે બે જણ હે ભગવાન, હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, મારી શક્તિ પ્રમાણે, મારી વડાઈ પ્રમાણે તમારું વ્રત કથા પૂજન કરીશ. હે ભગવાન, પેલા જે તું બધું વાંચવો પણ શરણાગત તમારું તમે રક્ષણ કરો. વાણીઓ કલાવાલા કરવા લાગ્યો, ભગવાનની પાસે રોવા લાગ્યો. જેથી દિનજરૂરનું પાલન કરનાર છે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ, વિષ્ણુ ભગવાન, પ્રભુ પરમાત્મા વાણીને કહેવા લાગ્યા કે તારા જૂઠપણાના કારણે, તારા અસત્ય વચનના કારણે એ વાણીએ તારે વારંવાર દુઃખ ભોગવાનો વારો છે. વાણીઓ ભગવાનને કહેવા લાગ્યો, હે ભગવાન, મારી શક્તિ પ્રમાણે, મારી વડાઈ પ્રમાણે તમારું વ્રત, આ કથા હું પૂજન કરીશ. એ ભગવાન, પેલા જે બધું મને પાછો આપો, શરણાગત તમારું તમે રક્ષણ કરો. વાણીઓ કલાવાલા કરવા લાગ્યો, ભગવાનની પાસે રોવા લાગ્યો. જેથી દિનજરૂરનું પાલન કરે છે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ, વિષ્ણુ ભગવાન, પ્રભુ પરમાત્મા વાણીને કહેવા લાગ્યા, હે વાણીએ, તું રૂષ નહીં, તું મારી પૂજાથી તું મુક્ત હોય છે. અરે દુષ્ટ બુદ્ધિ વાળા, તારા જૂઠપણાના કારણે, તારા અસત્ય વચનના કારણે આ તારે વારંવાર દુઃખ ભોગવાનો વારો આવે છે. ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. વાણીઓ ફરી પાછું પોતાની નાવને, પોતાની નૌકાને જોવા લાગ્યો તો વાણીઓનું વાહન પહેલા જેમ ધનથી ભરેલું જોયું. વાણીઓ ખૂબ આનંદિત થયો. ફરી પાછો સારી નોક તૈયાર કરાવી. સસરોને જમાઈ બંને જણા પોતાના દેશમાં જવા માટે નીકળ્યા. સાધુ નામનો વાણીઓ પોતાના નગરની નજીકમાં પહોંચ્યો ત્યારે વાણીઓ પોતાના જમાઈને કહેવા લાગ્યો, હે જમીરાજ, પેલી સામે દેખાય છે એ મારી રત્નપુરી નગરી છે અને તમે જુઓ એની શોભા કેટલી નિરાળે લાગે છે. એમ કહી પોતાના દ્રવ્યનો રક્ષક દીધું. તને વાણીઓ કહેવા લાગ્યો કે તમે આપણે ઘેરજી, આપણે વર્તમાન, આપણે આવે ના સમાચાર આપણા ઘેર જઈને તમે કહી આવો. દૂત નૌકામાંથી વાણિયાને ઘેર ગયો. વાણી પત્ની લીલાવતી કલાવતી દૂત કહેવા લાગ્યો કે આપણા અગ્નિ સમીપમાં તમારા સ્વામી, તમારા જમાઈ ઘણું ધન કમાઈને આવ્યા છે, તો તમે તેમના દર્શન કરવા માટે જલ્દીથી, ઉતાવળથી, વેલાસર નદીના કિનારા પર તમે આવી જાઓ. તો વાણી એની પત્ની લીલાવતી પોતાની પુત્રીને કહેવા લાગી, હે બેટા, હે દીકરી, હું તારા બાપના દર્શન કરવા માટે નદીના કિનારા પર જાઉં, તું પણ તારા સ્વામીના દર્શન કરવા માટે જલ્દીથી, ઉતાવળથી, વેલાસર આ નદીના કિનારા પર તું આવી જા. વાણી અને દીકરી કન્યા કલાવતી એ સમયે પોતાના ઘરે બેઠી બેઠી ભગવાનનું, પ્રભુનું, પરમાત્માનું વ્રત કથાને પૂજન કરતી હતી. અને ઉતાવળમાં પોતાના પતિને જોવાના મોહમાં ઉતાવળમાં કલાવતી કન્યા ભગવાનના વ્રતની સમાપ્ત કરી નાખી અને ભગવાનનો, આ પ્રભુનો, પરમાત્માનો પ્રસાદ ખાધા વગર પોતાના પતિને જોવા માટે નદીના કિનારા પર ગઈ. એના કારણે ભગવાન સત્યનારાયણ તેના પર કોપાયમાન થયા. એટલે કે આ વાણીઓનો જમાઈ અને નાવડી અને ધન બધું આ પાણીની જળની અંદર ડૂબી ગયા. કલાવતી કન્યા હરખાતી હરખાતી નદીના કિનારા પર આવી. પોતાના પતિને જોયું નહીં. જેમ પવનથી કેલું એકદમ પછાડ કઈ ભૂમિ પર ભય પડે છે, એમ કલાવતી કન્યા રોતી રોતી ભય પર પડી ગઈ. કલાવતી કન્યા રોવા લાગી. પોતાનો પતિ પાણીમાં ડૂબીને મરી ગયો એમ ધારી પોતાના પતિની પાદુકા લઈ એ પોતે સતી થવાને તૈયાર થઈ. કલાવતી કન્યા બળીમારો વિચાર કરવા લાગી. વાણીઓ રોવા લાગ્યો કે જોત જોતા મારો જમીન ધન બધું પાણી અંદર કેમ લુપ્ત થઈ ગયું. વાણીઓ રોવા લાગ્યો. ભગવાનને કહેવા લાગ્યો, હે ભગવાન, હે ભક્ત વત્સલ પ્રભુ, મારા અપરાધની તમે ક્ષમા કરજો. વાણીઓ રોવા લાગ્યો. જેથી દિનજરૂરનું પાલન કરનાર છે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ આકાશવાણીથી ભગવાન બોલવા લાગ્યા, હે વાણિયા, તું મારું વાક્ય સાંભળ. આ તારી દીકરી કન્યા કલાવતી તારે ઘેર બેઠી બેઠી મારું વ્રત કથા પૂજન કરતી હતી અને ઉતાવળમાં એના પતિના જોવાના મોહમાં એને મારો પ્રસાદ ખાધો નથી. એના કારણથી એનો પતિમાં પાણીમાં ડૂબીને મરી ગયો છે. માટે વાણી, જો તારી દીકરી કન્યા કલાવતી પાછી તારે ઘેરજી મને દંડવત પ્રણામ કરી વિધિપૂર્વક મારો પ્રસાદ ખાય, પાછી જો નદીના કિનારા પર આવશે તો તારી કન્યા તેના પતિને પામશે, માં તો લગારે પણ સંશય મારીશ નહીં. આવા આકાશવાણી પરમ ભગવાન વિષ્ણુ વાક્ય કલાવતી કન્યા હરખાતી હરખાતી પાછી પોતાના ઘરે આવી, ઘેર આવી ભગવાનને પ્રણામ કર્યા, વિધિપૂર્વક કલાવતી કન્યા ભગવાનનો પ્રસાદ ખાધો. કલાવતી કન્યા ભગવાનનો પ્રસાદ ખાઈ હરખાતી હરખાતી નદીના કિનારા પર આવી તો તેનો સ્વામી, આ તેનો સ્વજન, આ તેને નજરે પડ્યો. ત્યાર પછી કલાવતી કન્યા બોલાવવા લાગી, હે પિતાજી, ચાલો ઘેરજી, મોડું શા માટે કરો છો? લીલાવતી, કલાવતી, સાધુ નામનો વાણીઓ અને દૂત બધા અંતે હરખાતા હરખાતા પાછા પોતાના ઘરે આવ્યા. અને સાધુ નામનો વાણીઓ દરેક પૂર્વે સૂર્ય સંક્રાંતિના દિવસે આ વાણીઓ સત્યનારાયણ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન, પ્રભુ પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કરી પૂજન વાણીઓ પોતાના ઘેર કરતો હતો. એટલે કે વાણીઓ ભગવાનનું, પ્રભુ પરમાત્માનું વ્રત કરી પૂજન કરવાથી આ વાણીઓ ધનવાન થયો, પુત્રવાન થયો અને આ લોકમાં સર્વ પ્રકારના સુખો ભોગવી અંતે સત્યપુર એટલે કે વાણીઓ વૈકુંઠ વિશે ગયો. ઇતિ સ્કંદ પડેલા ખંડે સત્યનારાયણ વ્રત કા ચતુર્થો અધ્યાય સંપૂર્ણ સમાપ્ત. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, रामचंद्र भगवान की, विष्णु भगवान की जय, पिपाजी महाराज की, चामुंडा मात की, सत गुरुदेव की जय।
હવે અધ્યાય 5મો સુતવાચ ફરી આપને ભગવાનની કથા વિશે બીજો ઇતિહાસ સંભળાવો. તમે સાવધાન થઈ શાંતિપૂર્વક સાંભળો. પૂર્વકાળને વિશે પ્રજાનું પાલન કરવામાં તત્પર્યો એક તુંગધ્વજ નામનો રાજા હતો. આ તુંગધ્વજ નામના રાજાએ ભગવાનનો પ્રસાદનો ત્યાગ કર્યો હતો. એના કારણથી રાજા પોતે ઘણું દુઃખ પામ્યો હતો. આ તુંગધ્વજ નામનો રાજા એક સમયે જંગલમાં જઈ અનેક પ્રકારના પશુઓનો શિકાર કરી, હરણનો શિકાર કરી આ રાજા વડલાના ઝાડ નીચે વિશ્રામ ખાવા માટે બેઠો હતો. વડલાના ઝાડ નીચે ગોપ ગોવાળિયા પોતાના ભાઈબંધને ભેગા કરી ગોવાળિયા સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરતા હતા. મદોન્મત રાજા અભિમાની રાજા ગોવાળિયા વ્રત કરે છે એમ જોઈને રાજાએ દૂરથી બે હાથ જોડી ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા. પરંતુ ગોવાળિયા ભગવાનના વ્રતની કથાની પૂજનની સમાપ્તિ કરી. ગોવાળિયાએ ભગવાનનો પ્રસાદ આ રાજાની પાસે મૂકેલો અને રાજાએ પ્રસાદ ન ખાતા ત્યાં જ રહેવા દીધેલો. એના કારણથી રાજા પોતે ઘણું દુઃખ પામ્યો હતો. આ તુંગધ્વજ નામનો રાજા ગોવાળિયા વ્રત કરે છે જોઈને રાજાએ બે હાથ જોડી દૂરથી ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા નહીં. પરંતુ ગોવાળિયા ભગવાનના વ્રતની કથાની પૂજનની સમાપ્તિ કરી. ગોવાળિયા ભગવાનનો પ્રસાદ આ રાજાની પાસે મૂકેલો અને રાજાએ એ પ્રસાદ ન ખાતા ત્યાં જ રહેવા દીધેલો. એના કારણથી રાજા પોતે ઘણું દુઃખ પામ્યો હતો. તુંગધ્વજ નામના રાજાના 100 પુત્ર હતા, બધા મરી ગયા. રાજ્યમાં જેટલું કોઈ ધનધાન્ય હતું આ બધું નાશ પામ્યું. રાજા રજપાળ કરવા લાગ્યો. રાજા મનમાં નિશ્ચય કરવા લાગ્યો કે મારા સર્વનો નાશ સત્યનારાયણ ભગવાને કર્યો છે, માટે જ્યાં ભગવાનની કથા થતી છે હું ત્યાં જઈશ એવું રાજા મનમાં નિશ્ચય કરી રાજા પાછો આ ગોવાળીની પાસે આવ્યો. તુંગધ્વજ નામના રાજાએ ગોવાળીઓ સાથે વિધિ વિધાનપૂર્વક ફરી પાછું સત્યનારાયણ ભગવાનનું, વિષ્ણુ ભગવાનનું, પ્રભુનું, પરમાત્માનું ઉત્તમ પ્રકારનું વ્રત કથાને પૂજન કર્યું. એટલે કે તુંગધ્વજ નામનો રાજા ભગવાનનું, પ્રભુનું, પરમાત્માનું વ્રત કરીને પૂજન કરવાથી રાજા ફરી પાછો ધનવાન થયો, પુત્રવાન થયો. અરે આ લોકમાં સર્વ પ્રકારના સુખો ભોગવી અને રાજા અંતે વૈકુંઠ વિશે ગયો. આવો ગુણદલબા ભગવાનનું, પ્રભુનું, પરમાત્માનું વ્રત કરીને પૂજન જે કોઈ માણસ કરે એના બધા પાપો ભગવાનના વ્રતના પ્રભાવને કારણે ખરેખર નાશ પામે. એવમ નારાયણ નોક્તમ નારદાય મહાત્મને તત્કૃત કરીને આચ. હવે આ ભગવાનની કથા કરવાથી, પરમાત્માનું વ્રત કરવાથી તેના પુનર્જન્મ સાથી થયા એ તમને સંભળાવો. તમે સાવધાન થઈ શાંતિપૂર્વક સાંભળો. આ ભગવાનની કથાની અંદર આ પહેલા અધ્યાયમાં સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ હતો કે જેણે ભગવાનની કથા કરી હતી. સતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ ભગવાનની કથા કરવાથી એના બીજા જન્મમાં સુદામા નામનો બ્રાહ્મણ થયો. સુદામા કૃષ્ણ ભગવાનનો દ્વારકાધીશ મિત્ર બન્યો. સુદામા ભગવાનને કહેવા લાગ્યો, ભગવાન બાળપણના બાળ સખા બંને આપણે મિત્રો, પરંતુ ભગવાન હું માગું ને તું મને આલે એ વાત મને મંજૂર નથી. સુદામાએ ભગવાનનું ધ્યાન ધર્યું, ભગવાનનો પરમ મિત્ર બની અને અંતે વૈકુંઠ વિશે ગયો. આ ભગવાનની કથા બીજા અધ્યાયમાં લાકડાનો ભારાવાળો ભીલ કઠિયારો હતો કે જેણે ભગવાનની કથા કરી હતી. અરે ભીલ જાતિનો કઠિયારો ભગવાનની કથા કરવાથી એના બીજા જન્મમાં ગુરુ નામનો રાજા થયો. અને ગુરુ રામચંદ્ર ભગવાનનો સેવક બન્યો. રામચંદ્ર ભગવાનના અરે ગંગા કિનારે ચરણો પખાડ્યા. પગ મન ધોવા દો રઘુરાય, પ્રભુ મન છક પડ્યો મન માય, પગ મન ધોવા દો રઘુરાયજી. હા, ગુરુએ રામચંદ્ર ભગવાનના કથરોટમાં ચરણો પખાડ્યા. અરે ભગવાનના ચરણોનું ચરણામૃત પી અને તે પણ વૈકુંઠ વિશે ગયો. આ ભગવાનની કથા અંદર ત્રીજા અધ્યાયમાં ઉલ્કામુખ નામનો રાજા હતો કે જેણે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરી હતી. ઉલ્કામુખ નામનો રાજા ભગવાનની કથા કરવાથી એના બીજા જન્મમાં દશરથ નામનો રાજા થયો. અને દશરથ નામના રાજાની પાસે ભગવાન દશરથ નામના રાજાએ શ્રી રંગનાથ ભગવાનની પૂજા કરી, ગાયોની સેવા કરી, પોતાની પ્રજાને સુખ આપી. અરે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા રામચંદ્ર ભગવાનનો પિતા થઈ અને અંતે તે પણ વૈકુંઠ વિશે ગયો. આ ભગવાનની કથા અંદર ચોથા અધ્યાયમાં સાધુ નામનો વાણિયો હતો કે જેણે ભગવાનની કથા કરી હતી. વાણિયો ભગવાનની કથા કરવાથી એના બીજા જન્મ એ પોતે મર્ધ નામનો રાજા થયો. અને મર્ધ નામના રાજાની પાસે ભગવાન અડધું શરીર માંગવા માટે આવ્યા હતા. એટલે કે તેને પોતાનું અડધું શરીર આ કરવતથી મેળવી આ ભગવાનને આપ્યું હતું. એટલે અંતે તે પણ વૈકુંઠ વિશે ગયો. આ ભગવાનની કથા અંદર પાંચમા અધ્યાયમાં છેલ્લો તુંગધ્વજ નામનો રાજા છે જેણે ગોળી સાથે ભગવાનની કથા કરી હતી. તુંગધ્વજ નામનો રાજા ભગવાનની કથા કરવાથી, પરમાત્માનું વ્રત કરવાથી એના બીજા જન્મમાં એ પોતે સ્વયંભૂ મનુ છે. પોતાની પ્રજા સુખ આપી, ગાયોની સેવા કરી, ભગવાનની ભક્તિ કરી અને અંતે તે પણ વૈકુંઠ વિશે ગયો. ઇતિ સ્કંદ રેવા ખંડે સત્યનારાયણ પંચમો અધ્યાય સંપૂર્ણ સમાપ્ત. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, વિષ્ણુ ભગવાન કી, બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય, ચામુંડા માત કી
सतगुरुदेव की। अच्युताम केशवाम श्री राम नारायणम कंसदा उदरहं वासुदेव हरे सीधवम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो सत्यनारायण भगवान की दूर करे। ओम जय जगदीश। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। ओ स्वामी मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण ग्रहुम की सके। स्वामी शरण ग्रहुम की सके। तुम बिना और न दूजा आशा करूँ मजी सकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। हे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम हमें मूर्ख कल कामी में मूर्ख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश। हे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधा मिलू दयामय, किस विधा मिलू दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। बिना बांधो दुख हरत ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ओ स्वामी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। परिब्रह्म ने आरती जय कोई दासे। प्रभु जे भावे बने शिवा नंद स्वामी बने भोला। सुख संपत्ति था से हर कैलासे जासे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के सठ भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण। जय पातक रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। प्रभु अद्भुत छवि नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कलि कारण निज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी। चंद्र चूंड एक राजा तिनकी विपत हरि।
ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनी तो फल भोग्य प्रभु जी हेरा स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्या श्रद्धा धारण कीनी इनको काज सर ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा मन में भक्ति करे मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्य प्रभु की आरती जो जन से गावे कहत शिवानंद स्वामी बनत शिवानंद स्वामी मन वांछित पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की अर्पूर्गौणम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलपुनिकास्तु मंगलाय तरोरि सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वासाधि सर्वे गौरी नारायणी नमो मंदिर मा होय ताळे मारा प्रभु मंदिर मा होय ताळे तमे लाडवान लापसी चना ने दाल वाला लाडवान लापसी चना ने दाल सेव पापड़ मा वड़ी नव घर मारा हरि मंदिर मा होय ताळे मारा प्रभु मंदिर मा होय ताळे तमे जमो ने मारा उना उना भोजन ठंडा थाय वाला उना उना भोजन ठंडा थाय सादा करे छे जसोदा माय मारा हरि मंदिर मा होय ताळे मारा प्रभु मंदिर मा होय ताळे तमे जारे बारिच जाल जुम्मना नेर वाला जारे बारिच जाल जुम्मना नेर याचमान करो मारा सरी भगवान मारा हरि मंदिर मा होय ताळे मारा प्रभु मंदिर मा होय ताळे तमे जमो ने मारा लविंग सुपारी बीड़ला पान वाला लविंग सुपारी बीड़ला पान मुखवास करो मारा श्री भगवान मारा हरि मंदिर मा होय ताळे मारा प्रभु मंदिर मा होय ताळे तमे जमो ने मारा શેરીયને ગાલીએ પડાવું સાધવાલા શેરીયને ફાળીએ પડાવ સાધ ના લીધો હોય તો લો પ્રસાદ મારા હરિ મંદિરમાં હોય તાળે મારા પ્રભુ મંદિરમાં હોય તાળે તમે અહીંથી થાળી વૈકુંઠ જાય વાલા भूतनाथ चरणे अखो भगत गाय मारा हरि मंदिर मा होय ताळे मारा प्रभु ना मंदिर मा होय ताळे मारा ठाकर महाराज ना मंदिर मा होय ताळे तमे तो कृष्ण कन्हैया लाल की विष्णु भगवान की चामुंडा मात की सदगुरुदेव की आज के आनंद की आनंद कराने वाले की सब संतन की प्रसादिया भगत की नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर जय भगवान।